Hello everyone. Next is a very important section. It is actually an amendment, that is section 132, NFRA. Now, before talking about NFRA, we must understand why NFRA, that is National Financial Reporting Authority, was constituted under Companies Act. Okay, and why it was delayed up until 2018 August, I believe. It was delayed that long. So the act came in 2014, 2013 the act, 2014 the commence ചെയ്തു. But then why 4 years of delay in constituting a authority that was meant to replace, or not replace in its entirety, but definitely put ICA in a bit of trouble, ICA and ICA members in a bit of trouble. So now listen very carefully. You know your institute is Institute of Chartered Accounts of India. This institute was formed under Parliament of under the Act of our Parliament in 1949. And our institute is a self-regulating institute. What do you mean by self-regulating institute? Whatever decision regarding the profession of chartered accountancy and with respect to members or examination, all those things, ICA can decide on its own. ICA has its own central level committee comprising of 32 members and all. Of them, most of them, at least 28 are chartered accountants and one or two representative from government. But in its essence, whatever be it regarding chartered accountancy and the finance field in general, most of the things were decided by ICA on its own because it was a self-regulating authority, right? So what happened was, even disciplinary matters, ICA used to take disciplinary actions against its own members by following a procedure laid down in ICA Act and the rules, and whatever the committee decides was the final verdict on the crimes committed by ICA members while they are in their professional capacity. Even in their other capacity also, ICA can take disciplinary actions, but mostly it was like that. But what happened was, scam after scam was discovered in the Indian market scenario, finance market scenario, and ICA was not exactly proactive in its approach to stop these scams and frauds, which in a matter of concern was actually abetted by the members of ICA itself. That is, ICA members along with people in the corporate world were, colluding together and doing all sort of nasty things in our country. So in the 2013 Act, the Parliament had an intention to bring about a separate governmental authority to take charge over ICA. That is, to take its independence and self-regulating mechanism away from ICA at least a little bit, so that it acts as a deterrent that ICA, we are watching you. Now you have to take matters in your own hand properly, and you should not be lenient with your members when it comes to grave crimes that they commit and frauds that they commit along with their corporate assignments, that corporate clients that they commit. You should not be lenient. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ NFRA എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അതോറിറ്റീനെ കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് ICAനെയും ICAയുടെ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇതുവരെ ICA സ്വന്തമായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അതിനി വേണ്ട. കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തു, നമ്മൾ കണ്ടു, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോരാ. അത് ഇത്രയും നാളത്തെ പരിചയം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി NFRAനെ കൊണ്ടുപോയി മേളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ICAയുടെയും ICSIൻ്റെയും ICMAIൻ്റെയും, അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും മേളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ, നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ NFRA എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുരിശാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ക്രോസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ to keep a check on us, to tell us what to do, how to do, evaluate us in a way. So there are a lot of things this NFRA is capable of doing under the Companies Act section 132. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും താമസിച്ചതെന്നുള്ള ഉത്തരം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ICA tried its maximum to weaken this particular section, to make sure that NFRA was not constituted, and they tried maximum, but only till 2018 they were successful, and the government decided enough is enough, because you might have heard there were a lot of bank scams also coming.
So all these matters, they compounded into forming this authority to take charge over professional people like chartered accountants and cost accountants and company secretaries. So did you understand the background as to why NFRA was formed and constituted? It is to keep a check on these professional people and their quality of service and professional rendering of services, everything. To keep a check on that, NFRA was constituted. Now listen very carefully. I'm going to read the section in your book, that is page number 9.16, Constitution of NFRA, section 132. The central government may, by notification, constitute NFRA to provide for matters relating to accounting and auditing standards under this act. Now listen very carefully. You know accounting standards, you know auditing standards. Who made these standards? Accounting standards as well as auditing standards. It is made by ICA. If you know auditing standards, it's made by Auditing and Assurance Standards Board. അതേപോലെ തന്നെ accounting standards also, there is a special committee and board for framing new accounting standards, for making changes in these accounting standards, for their smooth implementation, giving clarifications and all. So everything was done by ICA itself, that is framing of accounting standards and auditing standards. And ICA used to send its recommendations straight to central government, and then central government used to say, all right, ICA has framed all these auditing standards and accounting standards, now companies must follow these accounting standards in their preparation and presentation and disclosure of their financial statements, and auditing standards must be followed by auditors in their attest duty as auditors in companies and various other entities. Right. So ICA was the initial, or ICA was the only authority that used to form these auditing and accounting standards. Now that's not the case. NFRA has become sort of the ultimate authority to take decisions on auditing and accounting standards. What happens is, NFRA is a governmental authority. Okay, it comprises of a chairperson and 15 members. So these 15 members and the chairperson, they will call ICA and tell them, you give your recommendations on accounting standards, you give your recommendations on auditing standards. We'll consider them. We'll make additions, we'll make deletions, and then we will send this recommendation to central government, and then only central government will through a notification prescribe these auditing and accounting standards. So now a middleman has come between ICA and the government, that is NFRA. So ICA needs the approval of NFRA in framing these auditing and accounting standards. Did you understand? So there is this government authority, an independent government authority, keeping a check on ICA on their every move, be it their disciplinary move or their moves considering development of accounting and auditing standards. All these things, NFRA is now going to have a check on ICA. Did you understand? So that is the first point that is given. I don't need to read it again, I suppose. The second point is, listen very carefully, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the NFRA shall. What does that mean? Notwithstanding means, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും കേൾക്കണ്ട, ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നിയമത്തിനാണ് പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്ന വാക്യത്തിനെയാണ് notwithstanding എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ഒബ്സ്റ്റാൻഡേ ക്ലോസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓവർ റൈഡിങ് ക്ലോസ്. വേറെ ഏത് ആക്ടും, ICAയുടെ ആക്ട് 1945-49, ഏതൊരു ആക്ട് പറഞ്ഞാലും, കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ വേറെ എവിടെ പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട, ഇനി പറയുന്നതിലാണ് പ്രസക്തി. എന്താണ് ഇനി പറയുന്നത്? എ പോയിന്റ്, അതായത് അടുത്ത പേജിലെ 9.17 എ പോയിന്റ്, NFRAക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്? മേക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ടു ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ദി ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് ലേയിങ് ഡൗൺ ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ അഡോപ്ഷൻ ബൈ കമ്പനീസ് ഓർ ക്ലാസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഓർ ദെയർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആസ് ദ കേസ് മേ ബി. ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ, ഇനി മുതൽ ആരായിരിക്കും ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്? ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി NFRA. No more ICA. ICA can send its recommendation and NFRA will then forward after considering these recommendations made by ICA. So now what happened is, NFRA has come on top of ICA. Did you understand? Then the second point, again very important. These auditing and accounting standards that are framed by NFRA and given as a recommendation to central government to prescribe them, these are to be followed by companies as well as auditors. Auditors has to follow auditing standards. Companies has to follow accounting standards. And if you're not properly following them,
then who will monitor you and enforce these auditing standards and accounting standards on you? NFRA will do it. See the point number B? Monitor and enforce the compliance. That means you have to comply with these accounting standards and auditing standards in such manner as may be prescribed. That is, it will be given in the rules. Did you understand? മൂന്നാമത്തെ point, NFRA will oversee chartered accountants, oversee the quality of service of the professions associated with ensuring with such standards. That is, auditing standards comply ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ്. സോ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് നോക്കും. അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരെയാണോ, ഈ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ ആര് നിരീക്ഷിക്കും, ആര് ഓവർസീ ചെയ്യും? NFRA will do that. Okay, and suggest measures required for improvement in quality of service and such other related matters as may be prescribed. And last point, anything incidental to the above 3 points, that also NFRA has the power to do. Perform such other functions relating to clauses A, B, C as may be prescribed. Did you understand? അത്രയ്ക്കും പവർഫുൾ ആണ് NFRA. NFRA ആണ് ഇനി ഓഡിറ്റിങ്ങും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ എൻഫോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്, അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻസിനെ പറ്റിയിട്ട്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസിനെ പറ്റിയിട്ട്. അത് കൂടാതെ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, തൊട്ട് താഴെ പറയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും NFRAക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസ് വരെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും NFRAക്ക്. പണ്ട് ICA ആയിരുന്നു, സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ബോഡിയായ ICA ആയിരുന്നു ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എതിരെ, അതായത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സിനെതിരെ എടുക്കുന്നത്. ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയല്ല. ചില കേസുകളൊക്കെ ആരെടുക്കും? നേരിട്ട് തന്നെ NFRA എടുക്കും. NFRA നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും, ICA ശിക്ഷിക്കത്തില്ല. പറയുന്നത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു NFRA എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അതോറിറ്റീൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ട്, 15 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? അതാണ് തേർഡ് പോയിന്റ്. ദി NFRA ഷാൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ചെയർപേഴ്സൺ. ഈ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എങ്ങനത്തെ വ്യക്തി ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിലയും വിലയുമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. പിന്നെ ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാവണം പല വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്. ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ടൻസി, ഓഡിറ്റിംഗ്, ഫിനാൻസ് ഓർ ലോ. And to be appointed by the central government. That means central government will appoint the chairperson. I'm going to read the third point. The NFRA shall consist of a chairperson who shall be a person of eminence and having expertise in accountancy, auditing, finance or law, to be appointed by the central government, and such other members not exceeding 15, consisting of part-time and full-time members as may be prescribed. So how is the constitution of this authority? There is a chairperson, there are 15 members, and some of them will be part-time and some of them will be full-time members. Did you understand? And the next line, provided that the terms and conditions and the manner of appointment of the chairperson and members shall be as may be prescribed. അപ്പോൾ റൂൾസ് പ്രകാരമായിരിക്കും അവരുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റും കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സർവീസസും സാലറി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചെയർപേഴ്സണോ മെമ്പറോ ഒക്കെ ആകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ? NFRAയിൽ. എന്നാൽ NFRAയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് you are independent and you do not have any conflict of interest. Now what do you mean by independence and conflict of interest? Conflict of interest, I'll start. Imagine you are a judge, okay? So what is the main duty of a judge? To give impartial, unbiased judgment on the cases in front of him, right? പ്രതിസൈഡിലുള്ള പ്രതിവാദ കാര്യങ്ങളും, it is confusing, my Malayalam is bad. What I meant was, hear out the defendant, hear out the plaintiff, and whoever is right, according to the law, whoever is right, make sure that person gets justice. അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ, ഒരു ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു കേസ് വന്നു. എന്താ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മർഡർ കേസാണ്. ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് ദ മർഡർ ഇസ് ആക്ച്വലി ദ സൺ ഓഫ് ദ ജഡ്ജ്. അപ്പോൾ ആരാണ് പ്രതിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്? ജഡ്ജിയുടെ സ്വന്തം മകൻ തന്നെയാണ് പ്രതിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ, ഈ ജഡ്ജിയുടെ സ്വന്തം മകനായിട്ട് പ്രതിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ജഡ്ജിയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് പ്രശ്നം വരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്വന്തം മകനല്ലേ, സ്വാധീനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 1. 2, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാം. എന്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? 2 താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജഡ്ജിക്ക്. 1, ഒരു ജഡ്ജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ലൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്. 2ാമത്തെ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അച്ഛൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് മകനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം. ഇത് 2 വിരുദ്ധമായിട്ട് കിടക്കയില്ലേ കാര്യം? മകൻ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മകനെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് താല്പര്യം വിരുദ്ധമാവും? മകനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള താല്പര്യം വിരുദ്ധമാവും. മകനെ രക്ഷിച്ചാൽ ഏത് താല്പര്യത്തിന് പ്രശ്നമാവും? നല്ലൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള. ഇതിനെയാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ചില താല്പര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിരുദ്ധമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം
NFRL ചെയർപേഴ്സണും മെമ്പറായിട്ടിരിക്കാൻ. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം NFRL? ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു NFRA ആരെയൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനെയും ICAനെയൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ NFRAയിൽ മെമ്പറായിട്ടോ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനും പോയിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരിൽ കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റോടെ പ്രവർത്തിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം. അവരെ ഭക്ഷിക്കാതെയോ അവരെ രക്ഷിക്കാതെയോ നിങ്ങൾ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ജസ്റ്റിസ് നൽകാനും ടു ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു യുവർ ഡ്യൂട്ടി, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാതെയും നിങ്ങൾ തികച്ചും ഒരു വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിയെ പോലെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. എന്നാലേ NFRAയുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ, NFRA രൂപീകരിച്ച ഉദ്ദേശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം NFRAയിൽ ഒരു മെമ്പറായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വേണം, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവരുത്. So before you are appointed into the NFRA, you must give a declaration that you have no conflict of interest or lack of independence in respect of his or their appointment. See, I'm going to read that. Provided further that the chairperson and members shall make a declaration to the central government in the prescribed form regarding no conflict of interest or lack of independence in respect of his or their appointment. അപ്പോൾ ആ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ. NFRAയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മെമ്പറായിട്ട്, ഫുൾ ടൈം മെമ്പറായിട്ട്, ചെയർപേഴ്സണായിട്ട്, എന്നാൽ ഇനി NFRAയിൽ ഇരിക്കുന്നോളത്തോളം കാലം ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഫേമുമായിട്ടോ കൺസൾട്ടൻസി ഫേമുമായിട്ടോ ഒരു രീതിയിലും ബന്ധം വെക്കരുത്. ബന്ധം വെച്ചാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും നിങ്ങൾക്ക്. അത് വരാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ഒരു ബന്ധം വെക്കരുത്. ഇനി NFRAയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് അടുത്ത 2 വർഷവും നിങ്ങൾ ബന്ധം വെക്കരുത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റ് വായിക്കുകയാണ്. Provided that the chairperson and members who are in full-time employment with NFRA shall not be associated with any audit firm, including a related consultancy firm, during the course of their appointment and 2 years after ceasing to hold such appointment. Now listen very carefully. 4ാമത്തെ പോയിന്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, notwithstanding anything contained. അത് പറയുന്നത് പവേഴ്സ് ഓഫ് NFRA ആണ്. സോ ആ 4th പോയിന്റ് സൈഡിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ മാർക്ക് പവേഴ്സ് ഓഫ് NFRA, ദാറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ലിസൺ. 4th പോയിന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ NFRAയുടെ ചില പവേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ പവർ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. NFRAയ്ക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസ് എടുക്കാനും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള പവർ ആർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്? NFRAയ്ക്ക് ഉണ്ട്. പണ്ട് അത് ആർക്കായിരുന്നു സോൾലി ഉണ്ടായിരുന്നത്? ICAയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ICAയ്ക്ക് മാത്രമല്ല NFRAയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടോ. അപ്പോൾ ICAയ്ക്കും ഉണ്ട്, NFRAയ്ക്കും ഉണ്ട്. ഇനി ICA ഒരു മെമ്പറിനെ എതിരെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം NFRA അതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്താൽ ഇനി ICAയ്ക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ല. ഇനി NFRA തീരുമാനിക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ഫൈനൽ. അത്രയ്ക്കും പവർഫുൾ ആണ് NFRA. അപ്പോൾ NFRAയ്ക്ക് ആർക്കെതിരെ ശിക്ഷയും നിയമ നടപടികളും എടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് സെക്ഷൻ പ്രകാരം, 132 സെക്ഷൻ പ്രകാരം ICAയുടെ മെമ്പേഴ്സിനെതിരെ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പവർ. നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ എനി അതർ ലോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ദി NFRA ഷാൽ. വേറെ ഏത് നിയമത്തിൽ എവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെയാണ് NFRAയുടെ പവർ. എന്താണ് ആദ്യത്തെ പവർ? ഹാവ് ദ പവർ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഈതർ സുവോ മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയമേ, ആരുടെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ സ്വയമേ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്ക്? NFRAയ്ക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ എ റെഫറൻസ് മെയ്ഡ് ടു ഇറ്റ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് അയച്ചു കൊടുക്കും ആർക്ക്? NFRAയ്ക്ക്. ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, ഈ കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എന്തോ പ്രശ്നക്കാരനാണ്, ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തേരെ, ഒന്ന് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസ് എടുത്തേരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഒരു റെഫറൻസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് NFRAയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ NFRAയ്ക്ക് സ്വയമേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ സച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് bodies corporate or persons in such manner as may be prescribed into matters of പ്രൊഫഷണൽ ഓർ അതർ മിസ്കണ്ടക്ട്. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നതും. അതർ മിസ്കണ്ടക്ട്, നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു സിറ്റിസനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല CA ആയിട്ടും, എന്നാൽ ആ അതർ മാറ്റേഴ്സിലും വേണമെങ്കിൽ ആർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസ് എടുക്കാം NFRAയ്ക്ക്. കമ്മിറ്റഡ് ബൈ എനി മെമ്പർ ഓഫ് ഫേം ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആക്ട് 1949. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു തവണ NFRA നിങ്ങളെ കേസ് എടുത്താൽ ICAയിൽ പെൻഡിങ് കിടക്കുന്ന കേസ് അവിടെ നിന്ന് പോകും. എന്നിട്ട് എവിടെ പോകും? അത് NFRA പോയിരിക്കും. ഇനി NFRA ആയിരിക്കും തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് നോ അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർ ബോഡി ഷാൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ഓർ കണ്ടിന്യൂ എനി പ്രൊസീഡിംഗ്സ് ഇൻ സച്ച് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിസ്കണ്ടക്ട് വെയർ NFRA ഹാസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അണ്ടർ ദിസ് സെക്ഷൻ.
Did you understand? Take the next page, 9.18. D point. Listen very carefully. ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഈ ഡിസിപ്ലിനറി പ്രൊസീഡിങ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് NFRAക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിവിൽ കോടതിക്കുള്ള പവറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സിവിൽ കോടതിയാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ ബി പോയിന്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ബി ഹാവ് ദ സെയിം പവേഴ്സ് ആസ് ആർ വെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ സിവിൽ കോർട്ട് അണ്ടർ ദ കോഡ് ഓഫ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ 1908 വൈൽ ട്രൈയിങ് എ സൂട്ട്. ഒരു കേസ് കേട്ടിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ എന്തൊക്കെ പവർ ഉണ്ടോ ഒരു സിവിൽ കോർട്ടിന്, അതേ സെയിം പവർ ആർക്കുണ്ട് NFRAക്ക് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മാറ്റേഴ്സ്. നെയിംലി എന്തൊക്കെ പവേഴ്സാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ NFRAക്ക് ബുക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഓരോ വ്യക്തികളുടെയൊക്കെ. അത് ഇന്ന ബുക്ക് കൊണ്ടുപോവാ, നീ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? NFRAക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടോ, ഡിസ്കവറി ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അതർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അറ്റ് സച്ച് പ്ലേസസ് ആൻഡ് സച്ച് ടൈം ആസ് മേ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദി NFRA. അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തേ പറ്റൂ. കോടതി പറയുകയാണ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അതുകൂടാതെ സമൻ ചെയ്യാം. നീ നമ്മളെ ഓഫീസിൽ വാ, നിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് എന്ന് NFRAക്ക് സമൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറ്റൻഡൻസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അവരെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അണ്ടർ ആൻ ഓത്ത്. ഓത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യം മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കോടതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തെളിയിച്ചാൽ പേർജറിക്കെതിരെ നമുക്കെതിരെ കേസെടുക്കും. പേർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ. അപ്പോൾ സത്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഓത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആര് ഓത്തെടുപ്പിക്കും? NFRAക്ക് ഓത്തെടുപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. സമ്മണിങ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സിങ് ദി അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് എക്സാമിനിങ് ദെം ഓൺ ഓത്ത്. അതുകൂടാതെ എന്ത് ബുക്ക് വേണമെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവറുണ്ട് NFRAക്ക്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് എനി ബുക്സ്, രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ റെഫർഡ് ടു ഇൻ ക്ലോസ് ബി അറ്റ് എനി പ്ലേസ്. അതുകൂടാതെ വിറ്റ്നസ്സുകളെയൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് അവരെടുത്തും വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയനൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം NFRAക്ക് ഉണ്ട്. ഇഷ്യൂയിങ് കമ്മീഷൻസ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ്സസ് ഓർ ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ഇതൊക്കെ ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ പവറാണ്. ഇതൊക്കെ ആർക്കുണ്ട്? NFRAക്കുണ്ട്. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? ഇനി അഥവാ ഇത്രയും പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സി ഫേമിൻ്റെ എതിരെയോ ഒരു ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പെനാൽറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് NFRAക്കുണ്ട്. എന്ത് പെനാൽറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടോ, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനെതിരെയാണ് ഓർഡർ പാസ്സാക്കിയെങ്കിൽ ആ പെനാൽറ്റി പ്രൊവിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഡിറ്റർ പെനാൽറ്റി അടയ്ക്കണം. മിനിമം 1 ലക്ഷം എങ്കിലും പെനാൽറ്റി അടച്ചേ പറ്റൂ. മാക്സിമം എത്ര വരെ പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ മേടിച്ച ഫീസിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് റെമ്യൂണറേഷൻ്റെ 5 ടൈംസ് വരെ അയാളുടെ പെനാൽറ്റി പോകാം. അത്രയും പെനാൽറ്റി ആർക്ക് അടിക്കാം? NFRAക്ക് അടിക്കാം. അതുകൂടാതെ നിങ്ങളൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സി ഫേം ആണെന്ന് വെച്ചോ. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സി ഫേം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് രൂപീകരിച്ച ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സി ഫേം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മിനിമം ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മാക്സിമം അത് 10 ടൈംസ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് റെമ്യൂണറേഷൻ യു റിസീവ്ഡ് വരെ പോകാം, ഫീസ് വരെ പോകാം. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. എൻ്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50,000 രൂപയാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ കള്ളത്തരത്തിന് കൂട്ടുനിന്നു. NFRA എനിക്കെതിരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്നെ ശിക്ഷിച്ചാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെനാൽറ്റി വരുന്നത്? ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ മിനിമം 1 ലക്ഷം വരെ ഞാൻ പെനാൽറ്റി അടച്ചേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ 50,000 ഇൻറ്റു 5 ടൈംസ് 2.5 ലക്ഷം വരെ എനിക്ക് പെനാൽറ്റി വേണമെങ്കിൽ ആര് അടിക്കാം? NFRA അടിക്കാം. എൻ്റെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് പെനാൽറ്റിയുടെ അമൗണ്ട് കൂട്ടാം. അതേപോലെ ഫേം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? മിനിമം 5 lakhs അതുകൂടാതെ 10 ടൈംസ് വരെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഓഫ് ദ ഫീസ് റിസീവ്ഡ്. ക്ലിയർ ആയോ? അതുകൂടാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെമ്പറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിനെയോ ഡീബാർ ചെയ്യാം. ഡീബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ICAയുടെ മെമ്പർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പേരെടുത്തും കളയും. രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ICAയിൽ. CA ആണെങ്കിൽ ICAയുടെ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരതിനകത്തുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പേരതിനകത്തുനിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് അല്ല ഇന്ത്യയിൽ. എത്ര നാളത്തേക്ക്? മിനിമം 6 മാസത്തേക്ക്, മാക്സിമം 10 വർഷം വരെ നിങ്ങൾ ഡീബാർ ചെയ്യാം. അത്രയും പവർ ഉണ്ട് NFRAയുടെ കയ്യിൽ. ആ സി പോയിന്റ് കണ്ടോ? വേർ പ്രൊഫഷണൽ ഓർ അതർ മിസ്കണ്ടക്ട് ഇസ് പ്രൂവ്ഡ് have the power to make order for imposing penalty of not less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 times of the fees received in case of individuals, and not less than 5 lakh rupees but which may extend to 10 times of the fees received in case of firms. B point and the debarring the member or the firm from engaging himself or itself from practice as member of ICA referred to in clause E of subsection 1 of section 2 of Chartered Accounts Act 1949 for a minimum period of 6 months or for such higher period not exceeding 10 years as may be decided by the NFRA. Did you understand? That is the impact of NFRA in the present scenario for us chartered accountants.
Did you understand? In the explanation, I'm just reading the whole thing, okay? Explanation. For the purpose of this subsection, the expression professional or other misconduct shall have the same meaning assigned to in Chartered Accountancy Act. അപ്പോൾ Chartered Accountancy Actൽ പറയുന്ന അതേ അർത്ഥമാണ് പ്രൊഫഷണൽ മിസ്കണ്ടക്ട് ഓർ അതർ മിസ്കണ്ടക്ട് അതേ അർത്ഥമാണ് NFRAയും ഇവിടെ പറയുന്ന അതേ അർത്ഥം. Okay. In exercise of the powers conferred under subsection 2 and 4, subsection 4 of section 132, the central government made NFRA rules. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു? ആക്ട് അനുസരിച്ച് സെക്ഷൻ 132 അനുസരിച്ച് എന്തും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റൂൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ. ഈ റൂൾസിലാണ് NFRA ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഓഡിറ്റേഴ്സിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്ന റൂൾസാണിത്. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? NFRA എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം ഏതൊക്കെ കമ്പനികളെ നിരീക്ഷിക്കും, ഏതൊക്കെ കമ്പനികളുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കും എന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന റൂൾസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? തൊട്ട് താഴെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ആസ് പെർ NFRA rules, NFRA shall have power to monitor and enforce compliance with accounting standards and auditing standards, oversee quality of service under subsection 2 of section 132 or undertake investigation under subsection 4 of section such section of the auditors of the following class of companies and bodies corporate. അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റേഴ്സിനും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആരുടെ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും? NFRAയുടെ. ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടോ, ABCDE. അപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റുകളുണ്ട്. ഇവരിൽ എല്ലാവരെയും ആരുടെ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും? NFRAയുടെ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും കമ്പനികളിലും പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റേഴ്സിനും. ആദ്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾ, ഒന്നെങ്കിൽ ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ. നിങ്ങൾ ആരുടെ നിയമപരിധിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വന്നു? ആരുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെയും എൻഫോഴ്സിൻ്റെ കംപ്ലയൻസിൻ്റെയൊക്കെ നിയമപരിധിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വന്നു? NFRAയുടെ വന്നു. അതാണ് എ പോയിന്റ്. കമ്പനീസ് ഹൂസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ എനി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഓഡിറ്റേഴ്സും ഇനി ആരുടെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്? NFRAയുടെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്, അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്. NFRA വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം, എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാം കംപ്ലൈൻസ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും NFRAയ്ക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? ഇനി നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി അല്ല എന്നാലോ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ്? അൺലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ്. അൺലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 500 ക്രോസ് എങ്കിലും ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 500 crores. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ 1000 crores എങ്കിലും ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 1000 crores. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ അഗ്രിഗേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലോൺസ്, ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് 500 കോടിയുടെ താഴെ പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അൺലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആസ് ഓൺ 31st March ഓഫ് ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ, അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു അൺലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും? NFRAയുടെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ? അൺലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതിയേ. 500 crores മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ 1000 crores എങ്കിലും മിനിമം ഉള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലോൺസ്, ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് എത്ര രൂപയെങ്കിലും മിനിമം ഉള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിൽ, 500 crores ഉള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും? NFRAയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ എ മനസ്സിലായോ? ബി മനസ്സിലായോ? എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് കമ്പനി ഹാവിംഗ് സർട്ടൻ ക്രൈറ്റീരിയ, സാറ്റിസ്ഫൈങ് സർട്ടൻ ക്രൈറ്റീരിയ. സി പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, ബാങ്കിങ് കമ്പനി, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി, വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ഫോംഡ് അണ്ടർ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്, ഇവരെല്ലാവരും എന്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരും? അപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിങ് കമ്പനി ആരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും? NFRA. ബാങ്കിങ് കമ്പനി ആയ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഓഡിറ്റർ ആരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും? ചിലപ്പോൾ NFRA. ക്ലിയർ ആയോ? സി പോയിന്റ്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, ബാങ്കിങ് കമ്പനി, കമ്പനീസ് എൻഗേജ് ഇൻ ദ ജനറേഷൻ or supply of electricity, companies governed by any special act, അതായത് statutory company for the time being in force, or bodies corporate incorporated by an act in accordance with clause B, C, D, E, F ഓഫ് സെക്ഷൻ 1. സെക്ഷൻ 1-നകത്ത് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റിനകത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കും, ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്കും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനിക്കും, പിന്നെ കമ്പനീസ് ഫോംഡ് അണ്ടർ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഫാർ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ സെഡ് ആക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് സെക്ഷൻ 1 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്നും പറയാത്തത്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, ബാങ്കിങ് കമ്പനിയോ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പനിയോ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബാധകമാകും? നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റേഴ്സിനും NFRA ബാധകമാകും. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ഡി പോയിന്റ്. വേണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു റെഫറൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാം NFRAയ്ക്ക്.
ഈ ഒരു കമ്പനി കണ്ടോ NFRA, ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് കണ്ടോ, എവരെയും നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക എന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ NFRAൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു റെഫറൻസ് കൊടുക്കാം. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇത് എപ്പോഴേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ? പൊതു താല്പര്യം കണക്കിലാക്കിയിട്ട്, പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കിലാക്കിയിട്ട്. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? വേണമെങ്കിൽ ആർക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാം, റെഫറൻസ് കൊടുക്കാം NFRAയ്ക്ക്. ഇന്ന കമ്പനീനെയും നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക, ഇന്ന ക്ലാസസ് ഓഫ് കമ്പനീസിനെയും നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൂ NFRA എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന്. ഡി പോയിന്റ്, എനി ബോഡി, കോർപ്പറേറ്റ് ഓർ കമ്പനി ഓർ പേഴ്സൺ ഓർ എനി ക്ലാസ് ഓഫ് ബോഡീസ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഓർ കമ്പനീസ് ഓർ പേഴ്സൺസ് ഓൺ എ റെഫറൻസ് മെയ്ഡ് ടു ദി NFRA ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ? ഈ പോയിന്റ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഇത് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഈ ഫോറിൻ സബ്സിഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്പനിയുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്പനി. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് ഒരു സബ്സിഡറി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സബ്സിഡറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ITC ലിമിറ്റഡ് ആണല്ലോ. ITC ലിമിറ്റഡ് വേറെ ജർമ്മനിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അലിയാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി. നിങ്ങൾ അലയൻസ് എന്നൊക്കെ കേട്ട് കാണും. ഫുട്ബോളൊക്കെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അലയൻസിൻ്റെ സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബയൺ മ്യൂണിക്കിൻ്റെ സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അലിയാൻസിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അലിയാൻസ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം അലിയാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്, പക്ഷേ ജർമ്മൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോറിൻ കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ITC എന്ത് ചെയ്തു? ITC മോർ ദാൻ 50% ഓഫ് ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആരുടെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്? അലിയാൻസിൻ്റെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരുടെ സബ്സിഡറി ആയി? അലിയാൻസ് സബ്സിഡറി ആയി. ആരുടെ? നമ്മൾ ITC ലിമിറ്റഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ സബ്സിഡറി ആണ്, ഫോറിൻ ഇരിക്കുന്ന സബ്സിഡറി ആയിട്ട് ഇത് ഫോറിൻ സബ്സിഡറി ആയി. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ സബ്സിഡറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ അസോസിയേറ്റ് കമ്പനിയുണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക്. ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ സബ്സിഡറി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ അസോസിയേറ്റ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സബ്സിഡറിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അസോസിയേറ്റിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ നെറ്റ്വർത്തും ഇൻകവും, അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ നെറ്റ്വർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ. ഓക്കെ, അതായത് ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് മൈനസ് ടോട്ടൽ ലൈബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നെറ്റ്വർത്ത്. അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ 20%-നേയും കാട്ടി കൂടുതൽ ഇൻകമോ നെറ്റ്വर्थോ എവിടെ നിന്ന് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഫോറിൻ സബ്സിഡറിയോ ഫോറിൻ അസോസിയേറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ സബ്സിഡറി ഉണ്ട് ITCക്ക് ആണല്ലോ. ITCയുടെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ആണ്. ഓക്കെ, വേണ്ട 100 വേണ്ട, 50 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ITCയുടെ ടേൺ ഓവർ 50 crores ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അലയൻസിൻ്റെയും ടേൺ ഓവർ 50 crores ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ? എന്നാൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ടേൺ ഓവർ എത്രയാണ്? 100 crores. ഇതിൽ 50% ആരുടെ ടേൺ ഓവറാ? ഫോറിൻ സബ്സിഡറിയിൽ നിന്ന് വന്ന ടേൺ ഓവറാ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ 20% അല്ലേ? അപ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ടേൺ ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഇൻകത്തിൽ ആർക്കാണ് മോർ ദാൻ 20% ഉള്ളത്? ഫോറിൻ സബ്സിഡറിക്ക്. എന്നാൽ ഈ പോയിന്റിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഫോറിൻ സബ്സിഡറിനെയും ആർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം വരും? നമ്മൾ NFRAയ്ക്ക് വരും. പറഞ്ഞത് കിട്ടിയോ? അതായത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഇൻകമോ കൺസോളിഡേറ്റഡ് നെറ്റ്വർത്തിലോ മോർ ദാൻ 20% ഓഫ് ദ കൺസോളിഡേറ്റഡ് നെറ്റ്വർത്ത് ഓർ ഇൻകം ഇസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഫോറിൻ സബ്സിഡറി ഓർ ഫ്രം ദാറ്റ് ഫോറിൻ അസോസിയേറ്റ്, then that foreign associate or foreign subsidiary will be under the purview of NFRA. I'm reading 8th point. A body corporate, incorporated or registered outside India, which is a subsidiary or associate company of any company or body corporate incorporated or registered in India, as referred to in clauses A to D above. അപ്പം മേളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ എയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ, ബിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ, സിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, ബാങ്കിങ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ അവരുടെ ഫോറിൻ സബ്സിഡറിയോ അസോസിയേറ്റോ. പിടികിട്ടിയോ? അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇഫ് ദി ഇൻകം ഓർ നെറ്റ്വർത്ത് ഓഫ് സച്ച് സബ്സിഡറി ഓർ അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി എക്സീഡ്സ് 20% ഓഫ് ദ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഇൻകം ഓർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് നെറ്റ്വർത്ത് ഓഫ് സച്ച് കമ്പനി ഓർ ദ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആസ് എ കേസ് മേ ബി റെഫേർഡ് ടു ഇൻ ക്ലോസസ് A to D above. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ITC ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ആരുടെ പെർവ്യൂവിൽ വരും? NFRAയുടെ പെർവ്യൂവിൽ വരും. ഈ ITC ലിമിറ്റഡിന് ഒരു ഫോറിൻ സബ്സിഡറി ഉണ്ട്. ഫോറിൻ സബ്സിഡറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻകം മോർ ദാൻ 20 ആണെങ്കിൽ ആരുടെ പെർവ്യൂ, ആരുടെ മേളിൽ വരും? ഫോറിൻ സബ്സിഡിയുടെ മേളിൽ വരും. ക്ലിയർ ആയോ NFRAയുടെ?
ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? അതാണ് NFRAയുടെ റൂൾസ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആരുടെയൊക്കെ മേളിലാണ് NFRAയുടെ നിയമപരിധി വരുന്നതെന്നാണ് പെർവ്യൂ. ഓക്കെ, തൊട്ട് താഴെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ രജിസ്ട്രാറിനെ അറിയിക്കണം ADT ഫോം 1 ഫയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾ കമ്പനി അല്ലാത്തൊരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആണ്. കമ്പനി അല്ലാത്ത ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ LLP വരും, ഫോറിൻ LLP വരും. അപ്പോൾ LLPയിലും ഫോറിൻ LLPയിലും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ നിയമിക്കണം. ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ നിയമിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ NFRAയുടെ റൂൾസ് പ്രകാരം NFRA 1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് NFRAനെ അറിയിക്കണം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ NFRAയുടെ റൂൾസ് നിലവിൽ വന്നിട്ട് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിൽ ആരാണോ ഓഡിറ്റർ എന്ന് അറിയിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെ. അത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട. ഇതിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും. ഈ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്താണ്, എന്തിനാണ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അയക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ NFRA അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ്. കമ്പനീസിനെ മാത്രമല്ല പല ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്സിനെയും അവർ നിരീക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണിത്. എവറി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അതർ ദാൻ എ കമ്പനി. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ കമ്പനി അല്ലാത്ത ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്, അതാണ് ഈ LLP ഫോറിൻ LLP ഒക്കെ, ഗവേൺഡ് ബൈ ദീസ് റൂൾസ് ഷാൽ ഇൻഫോം ദി NFRA വിത്തിൻ 30 days ഓഫ് ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് NFRA റൂൾസ് ഇൻഫോം NFRA 1 ദ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദീസ് റൂൾസ്. ക്ലിയർ ആയോ? തൊട്ട് താഴെയുള്ള പോർഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. NFRAയുടെ പെർവ്യൂ വരുന്ന കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ആ A തൊട്ട് E വരെയുള്ള പോയിന്റ് ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. നിങ്ങളൊരു അൺലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ്. നിങ്ങളുടെ പേഡപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ 500 crores താഴെ പോകാത്ത കമ്പനിയാണ്. അതായത് മിനിമം 500 crores ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ പെർവ്യൂവിൽ വരും? നമ്മളുടെ NFRAയുടെ പെർവ്യൂവിൽ വരും. അതേപോലെ തന്നെ ടേൺ ഓവർ, നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം 1000 crores ഒക്കെ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ പെർവ്യൂവിൽ വരും? NFRAയുടെ ആണല്ലോ, ഓറല്ലേ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ ടേൺ ഓവർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 1500 crores ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ഈ വർഷം നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആരുടെ പെർവ്യൂവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും? NFRAയുടെ ആണോ? ഇനി ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഈ വർഷത്തെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് 900 crores ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം NFRAയുടെ കീഴിൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ 900 crores ടേൺ ഓവർ നോക്കണ്ടേ? ടേൺ ഓവർ എത്രേൻ്റെ താഴെ പോയി? 1000 താഴെ പോയി. അപ്പോൾ NFRAയുടെ കീഴിൽ വരുമോ? വരത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ സെക്ഷൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തവണ നിങ്ങൾ NFRAയുടെ പെർവ്യൂവിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാലും അടുത്ത 3 വർഷം വരെ നിങ്ങൾ NFRAയുടെ കീഴില്ല. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ യു വിൽ ബി ഔട്ട്സൈഡ് ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് NFRA. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? വൺസ് യു ആർ അണ്ടർ ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് NFRA, ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓർ കണ്ടീഷൻസ് ആസ് ടു ബിക്കമിങ് അണ്ടർ ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് NFRA എനിമോർ, you will still have to be you will still continue being under the purview of NFRA for the next 3 years എന്നാണ് ആ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. A company or body corporate other than a company governed under NFRA rules shall continue to be governed by the NFRA for a period of 3 years after it ceases to be listed or its paid up share capital or turnover or aggregate of loans, debentures, deposit fall below the limit stated therein. Clear? That is points mentioned. That is mentioned in points A to E above. Did you understand? So even if you don't fall under the requirements of NFRA, you were once under the purview of NFRA, then for the next 3 years for sure you will be under still the purview of NFRA. Now listen, I told you NFRA is the one now who is going to recommend to central government about the new accounting standards and auditing standards, right? So this is the procedure that is NFRA going to follow, recommending auditing standards and accounting standards. For the purpose of recommending AS or SA for approval by the central government, the NFRA shall receive recommendation from ICA on proposals for new AS or SA or for amendments to existing AS or SA. അപ്പോൾ ആരാണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ അയക്കാൻ പോകുന്നത് NFRAയ്ക്ക്? ICA അയക്കും, റെക്കമെൻഡേഷൻ അയക്കും. പക്ഷേ ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആരാണ് ഇനി നോക്കിയിട്ട് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? NFRA. B point, may seek additional information from ICA on the recommendations received under clause A if required. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്ക് സീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം? ICAയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് NFRAയ്ക്ക് സീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി NFRA എന്ത് ചെയ്യും? ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം the NFRA shall consider the recommendation and additional information in such manner as it deems fit before making recommendations to the central government. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇനി ആരെ അയക്കത്തുള്ളൂ? NFRA അയക്കത്തുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് തോന്നുന്ന പോലെ NFRAയ്ക്ക് അയക്കാം. ഡീംസ് ഫിറ്റ്.
ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ NFRAയുടെ പെർവ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് NFRAയുടെ പ്രൊവിഷൻസോ റൂൾസോ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കും കമ്പനിയുടെ ഓഫീസേഴ്സിനും കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റേഴ്സിനും പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. എന്താണ് പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ 450 പ്രകാരമുള്ള പണിഷ്മെൻ്റാണ്. സെക്ഷൻ 450 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസ്യൂട്ടറി പെനാൽറ്റി പ്രൊവിഷനാണ്. വേറെ എങ്ങും സ്പെസിഫിക്കലി പെനാൽറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ 450 പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് പെനാൽറ്റി അടിക്കും. 450യുടെ പെനാൽറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ വയലേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ 10,000 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പെനാൽറ്റി അടിക്കുന്നത്. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂയിങ് വയലേഷൻ ആണെങ്കിൽ പെർ ഡേ 1,000 റുപ്പീസും കൊടുക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാര്യം അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആ പണിഷ്മെന്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ കംപ്ലൈൻസ് വായിക്കാൻ പോയാണ്. പേജ് നമ്പർ 9.20 ഇഫ് എ കമ്പനി ഓർ എനി ഓഫീസർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഓർ എൻ ഓഡിറ്റർ ഓർ എനി അതർ person contravenes any of the provisions of NFRA rules, the company and every officer of the company who is in default or the auditor or such other person shall be punishable as per the provisions of section 450 of the Act. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി NFRA ഒരു കോടതി ഒരു ഓർഡർ പാസ്സാക്കുമല്ലോ. കോടതിയുടെ ഓർഡറിൻ്റെ മേളിൽ, അതായത് NFRA എന്ന് പറയുന്ന സിവിൽ കോടതി പോലത്തുള്ള കോടതിയുടെ ഓർഡറിൻ്റെ മേളിൽ അപ്പീലിന് പോകാം. അപ്പീലിന് എവിടെ പോകുമെന്ന് വെച്ചാൽ NCLAT അപ്പലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാം എന്നാണ് അടുത്ത 5th പോയിന്റ്. എനി പേഴ്സൺ അഗ്രീഡ് ബൈ എനി ഓർഡർ ഓഫ് NFRA issued under clause C of subsection 4 may prefer an appeal before the appellate tribunal in such manner and on payment of such fees as may be prescribed. ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഈ NFRA എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബോഡി സമയാസമയങ്ങളിൽ കൂടി തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും. അതാണ് ആ 10th പോയിന്റ്. The NFRA shall meet at times and places and shall observe such rules and procedures in regard to the transaction of businesses at its meeting and in such manner as may prescribe. റൂൾസിൽ പറയാം, അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ റൂൾസിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല. അടുത്തത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടോ. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ NFRAയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് NFRAയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതോറിറ്റീൻ്റെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്രട്ടറിനെയും എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ നിയമിച്ചെന്നിരിക്കും. ഇത് നോക്കിക്കേ, the central government may appoint a secretary and such other employees as it may consider necessary for the efficient performance of functions by the NFRA under this Act, and terms and conditions of service of shall be as may be prescribed. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത്, NFRAയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത് വേറെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കാണാം. ഓക്കെ, ഹെഡ് ഓഫീസായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അവർക്ക് മീറ്റിങ്ങിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് ഇരുന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാം, മീറ്റിംഗ് കൂടാം. ദി ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദി NFRA shall be at New Delhi and the NFRA may meet at such other places in India as it deems fit. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ IEPF പഠിച്ചപ്പോൾ IEPFൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് IEPFൻ്റെ അതോറിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ NFRAയുടെ അക്കൗണ്ട്സും NFRAയുടെ അതോറിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, ഏത് രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ C&AG ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ട് NFRAയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. NFRA അത് പ്രകാരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അവരുടെ ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഈ ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് പിന്നെ C&AG വന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് C&AG ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും NFRAയ്ക്ക്. NFRA ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും ആനുവൽ അക്കൗണ്ടും ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ എല്ലാ വർഷവും NFRA ഒരു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അയച്ചു കൊടുക്കണം. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും, ഹൗസസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. അതാണ് 13th പോയിന്റും 14th പോയിന്റും 15th പോയിന്റും. ദി NFRA shall cause to be maintained such books of accounts and other books in relation to its accounts in such form and in such manner as the central government may, in consultation with C&AG, prescribe. The accounts of NFRA shall be audited by C&AG at intervals as may be specified by him, and such accounts as certified by the C&AG together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the central government by the NFRA. 15th point, the NFRA shall prepare in such form and such time for each financial year as may be prescribed its annual report giving full account of its activities during the financial year and forward a copy thereof to the central government, and the central government shall cause the annual report and the audit report given by the C&AG to be laid before each house of parliament. Did you understand? Simple, no? NFRA, very important amendment. I hope you understood. Now listen very carefully. I'm just quickly going to say the next section also, that is section 133. See, ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന കമ്പനീസ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡും പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ്. പക്ഷേ ഈ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡും അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡും ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ICI ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷേ NFRA അത് നോക്കിയിട്ടേ ഫോർവേഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആരുടെയാ? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയാ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് 133. സെക്ഷൻ 133 ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ? നിയമപ്രകാരമായിട്ട്
സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ്. ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മേ പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓർ എനി addendum means addition, amendment thereto, as recommended by the ICA in consultation with and after examination of the recommendations made by NFRA. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് അതിന് ഇനി ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ല, കാര്യം NFRA വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതെന്താ പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് അൺടിൽ ദി NFRA is constituted under section 132 of the Companies Act, the central government may prescribe the standards of accounting or any addendum thereto as recommended by ICA in consultation with and after examination of the recommendations made by National Advisory Committee on Accounting Standards. ഈ ഒരു ബോഡീനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ICA, ഇപ്പോൾ ആ ബോഡി ഇല്ല, ഇപ്പോൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് NFRA വന്ന് NFRA is becoming more powerful than ICAI. അപ്പോൾ ആര് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. I hope you understood this section and the section before that.